हरे कृष्ण नमस्कार प्रिय भक्तवृंद आपण मानक स्वागत। आपण केबे भाविछंती कि भगवान कौठी अछंती? से कौन केवल मंदिरर मूर्ति अछंती ना यही समग्र सृष्टिर प्रत्येक कणा कणारे तांकर उपस्थित रही? आसंतु जानिबा एही प्रश्नर उत्तर भगवान श्रीकृष्ण ठारू। यही प्रश्नर उत्तर अत्यंत सुंदर भाव में देइछंती भगवान श्रीकृष्ण भगवद गीतार 10 अध्याय विभूति जगरे। यही अध्याय आमको शिखाए जे भगवान को खोजियापाई सबले दूर को जीवा दरकार नहीं। से सूर्यर आलोकरे, चंद्रर शीतलतार, हिमालयर उच्चतार, गंगार पवित्र प्रभाव, सत्य कथार, निष्काम सेवार एवं भक्तंक निर्मल हृदय बास करती। बंधुगण, आजिर जुगरे मनीष पाखरे सुविधा बढ़ी किंतु शांति कमी जाइछि, धन बढ़ी किंतु संतोष कमी जाइछि, संपर्क बढ़ी किंतु विश्वास कमी जाइछि। एपरी समय रे विभूति जग आमको मने पकाई जे सत्य समृद्धि बाहर नुहे, से आम भितरे अछि। जदि आमे प्रत्येक भल गुण रे भगवानंकर उपस्थिति को अनुभव करने शिखी जाऊ, तेबे जीवन प्रति आमर दृष्टिकोण बदली जीव। यही गोटे वाक्य आम जीवन को बदलाई दे पारे। जेतेबेले आपण सूर्योदय देखिबे सेतेबेले भगवान को तेज को स्मरण करंतु। जेतेबेले गंगार प्रभाव देखिबे तांकर पवित्रता को स्मरण करंतु। जेतेबेले जड़े निष्काम सेवक को देखिबे भगवान को करुणा को स्मरण करंतु। एवं जेतेबेले निज हृदय रे सत्य, प्रेम और भक्तिर अनुभव करिवे, बुझीजिवे श्रीकृष्ण आपण सहित अछंती। बंधुगण, आज यात्रा रे आमे केवल श्लोकर अर्थ शिखिबु नहीं, आमे शिखिबु किपरि गीतार यही ज्ञान को निज जीवन रे प्रयोग करिबा। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। होई पारे यही अध्यायर गोटे वाक्य आपण जीवनर दिग बदलाई देव। आसंतु भगवान श्रीकृष्ण को चरण रे प्रणाम जणाई विभूति जगर यही दिव्य यात्रा आरंभ करिबा। हरे कृष्ण। नवम अध्याय रे भगवान श्रीकृष्ण भक्तिर महिमा वर्णना करथिले। से कहिथिले जी श्रद्धा और प्रेमर सहित तांको स्मरण करे से केबे व्यर्थ जाए नहीं। एबे 10म अध्याय रे अर्जुन को भक्ति आहुरी दृढ़ हो जाउछि। से केवल उपदेश सुनिबा को चाहुनांती, से जानिबा को चाहुचंती एही विशाल सृष्टि रे भगवान को किपरि चिन्हि हेबो। ताहार उत्तर रे भगवान निजर दिव्य विभूति वर्णना करुछंती। से कहंती जे सृष्टिर जहा किछि सर्वोत्तम, तेजस्वी, पवित्र और प्रेरणादायक से सब तांकर दिव्य शक्तिर प्रकाश। यही अध्याय आमको शिखाए जे भगवान केवल मंदिर रे नुहे, से प्रकृति रे, ज्ञान रे, सत्य रे, करुणा रे और प्रत्येक महान गुण रे उपस्थित। भगवान कहउछंती, हे महाबाहु अर्जुन, तुमर मंगल पाई मु पुणी थरे मोर परम वचन कहूछि, मन दे शुण। श्रोतागण, जेतेबेले जड़े गुरु, पितामाता किंबा अनुभवी व्यक्ति आमर मंगल पाई किछि कहिबाकु चाहंती, ताहाको अहंकार नुहे बरं नम्रतार शुणिबा उचित। जीवन बदलाइया पाई केवल कहिबा नुहे, शुणिबार कला शिखंतु। श्रीकृष्ण कहंती, देवता और महर्षि माने मध्य तांकर शक्ति को संपूर्ण भावे जानी पारंती नहीं, कारण से ही समस्तंकर आदि कारण। आमर ज्ञान सीमित, तेणु अहंकार करिवार कौनसी कारण नहीं। सत्य ज्ञानी सदा नम्र रहंती। जेते अधिक शिखिबे सेते अधिक नम्र हेबे। भगवान कहउछंती, जी मते जन्महीन, अनादि
ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଜାଣେ, ସେ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅର୍ଥ କେବଳ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଭକ୍ତି ମନକୁ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କରେ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଦିଗ ଦେଇଥାଏ। ଏଇଠାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, କ୍ଷମା, ସତ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ, ମନର ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ଭଲ ଗୁଣକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିଭା ଯେତେବେଳେ ନମ୍ରତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରତିଭା ସମାଜ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଏ। ପୁଣି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ, ନିର୍ଭୟତା, ଅହିଂସା, ସମତା, ସନ୍ତୋଷ, ତପସ୍ୟା, ଦାନ, ଯଶ ଓ ଅପଯଶ ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶ ଅଟେ। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ସଫଳତା ଆସିବ ନାହିଁ। କେବେ ଯଶ ମିଳିବ, କେବେ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅଟଳ ରହେ ସେ ଶେଷରେ ସଫଳ ହୁଏ। ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବଦଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ରତାର ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ବୋଲି ମାନନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଭକ୍ତି ଓ ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ବାହ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଭିତରର ଶାନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଟୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଭଗବାନ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହର୍ଷି, ଚାରିକୁମାର ଏବଂ ମନୁମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଏକ ପରମ ସତ୍ୟ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାତି, ଭାଷା, ଧନ କିମ୍ବା ପଦବୀରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଏକ। ଏହି ବୁଝାମଣା ଆମ ମନରୁ ଘୃଣାକୁ ଦୂର କରି ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ବିଭୂତି ଓ ଯୋଗଶକ୍ତିକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝେ, ସେ ଅଟଳ ଭକ୍ତିରେ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଭକ୍ତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଅନୁଭବ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ, ସବୁକିଛି ମୋଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ। ଏହାକୁ ଜାଣି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ପ୍ରେମଭତ୍ତା ଭକ୍ତିରେ ମୋର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ସଦା ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆପଣ କାହା ସହିତ ସମୟ କାଟୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗଢ଼େ। ସକାରାତ୍ମକ ଓ ସଦ୍ଗୁଣ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମର ସହିତ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଠିକ୍ ପଥ ବାଛିପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାଛନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ ମନ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଦେଖାଏ। ପୁଣି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣାବଶତଃ ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜ୍ଞାନର ଦୀପ ଜଳାଇ ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ସହ ଲଢ଼ାଇ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତିର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେବ। ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ନମ୍ରତା ଦରକାର। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରକୃତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପରମ ଉତ୍ସର ସନ୍ତାନ। କୃତଜ୍ଞତା ଅହଙ୍କାରକୁ ପରାଜିତ କରିଦିଏ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି ଆମକୁ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ହିଁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଅଛି, ସେଠାରେ ନିରାଶାର ଅନ୍ଧକାର ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଇପାରେ। ଆପଣ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଜ୍ଞାନ ନିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଅସିତ, ଦେବଳ ଓ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପରି ମହର୍ଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସତ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧତା ନୁହେଁ। ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମ ନିଏ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ମଣିଷକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଲେ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସଦା କିଛି ନୂଆ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଆମକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ସଦା ସ୍ମରଣ କରିବି? କେଉଁ କେଉଁ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବି? ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତିକୁ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହା କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ଏ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ, କାମ, ପରିବାର ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗେ, ସେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଏଠାରେ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୁରୁଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବି। ମୋର ମହିମାର କୌଣସି ଶେଷ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆମର କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ, ସେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ, ମଧ୍ୟ ଓ ଶେଷ ଅଟେ। ଶ୍ରୋତାଗଣ, କେତେ ଗଭୀର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା! ଏହାର ଅର୍ଥ, ଆମେ କେବେ ଏକା ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଆମ ହୃଦୟରେ ସାକ୍ଷୀ, ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଓ ପ୍ରେରଣା ରୂପେ ସଦା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିରାଶ ହୁଏ, ଭିତରୁ ଯେ ଆଶାର ଛୋଟ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମକୁ ପୁଣି ଉଠିବାକୁ କହେ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ସେ ହିଁ ଭଗବାନ। କାହାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଅଛି। ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିନମ୍ରତା ସହ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ଓ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଯେଦିନ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦ୍ଗୁଣରେ ଏବଂ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୟ କମିଯିବ, ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
ଅର୍ଜୁନକୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତି ବିଷୟରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଦିତ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ, ଜ୍ୟୋତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତି, ତେଜ, ପବିତ୍ରତା ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଦେଖାଯାଏ। ପୁଣି ସେ କହନ୍ତି, ବେଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସାମବେଦ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମନ, ପର୍ବତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହିମାଳୟ, ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ, ଦେବର୍ଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ନାରଦ, ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମ, ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଗଙ୍ଗା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିସବୁ ଉଦାହରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ତାଲିକା ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଦେଖିବେ ସେଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାର ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ, ତାକୁ ଈର୍ଷା ନୁହେଁ ବରଂ ତାଠାରୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାର ଚରିତ୍ର ମହାନ, ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାର ସଫଳତା ବଡ଼, ତାକୁ ପ୍ରେରଣାରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଆମକୁ ତୁଳନା ନୁହେଁ ବରଂ ଶିଖାଏ ନିଜକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଜଗତରେ ଯାହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ, ସୁନ୍ଦର, ତେଜସ୍ୱୀ କିମ୍ବା ଅସାଧାରଣ, ସେସବୁ ମୋର ଦିବ୍ୟ ତେଜର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶର ପ୍ରକାଶ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ସତ୍ୟବାଦୀ ମଣିଷକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେହି ସତ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଲୋକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ମାଆଙ୍କର ନିଷ୍କାମ ସ୍ନେହ ଦେଖନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରେମରେ ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ଜଣେ ସୈନିକଙ୍କ ସାହସ କିମ୍ବା ଜଣେ ସେବକଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଦେଖନ୍ତି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ଅଛି। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏତେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନାର କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ? ମୋର ଏକ ଅତି ଛୋଟ ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହିସବୁ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧାରଣ ହୋଇଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏହି ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଏକ ଅଂଶରେ ଧାରଣ ହୋଇଛି, ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମହିମା କେତେ ଅସୀମ। ଏହି ବୁଝାମଣା ଆମର ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ଏବଂ ଆମ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି, ନମ୍ରତା ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଭରିଦିଏ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷା, ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ କାରଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଓ ଅଟୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ମଣିଷକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଏ। ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ନମ୍ରତାର ସହ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ସବୁଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ସତ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଫଳତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ଦେଖୁ, ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭାବନା ଆମ ମନରେ ନମ୍ରତା, କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଶାନ୍ତି ଆଣେ। ଯଦି ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଗୋବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ।